আজি आसंतु आमे उपदेश शीर्षक से मेघरे आसिबे सहित परमेश्वर को वाक्य अध्ययन करने को किछि समय नेबा। एहा द्वारा आसंतु आमे परमेश्वर को वाक्यर भाग करिबा। बाइबल कुहे जे जेतेबेले परमेश्वर एही पृथ्वी को आसिबे सेतेबेले से मेघरे आसिबे, किंतु कोन से आक्षरिक भाबरे एक वास्तव मेघरे आसिबे कि? कोन एक मेघ केवल जलीय बाष्पर एक संग्रह नुहे कि जहाँ जमाट हेले कठिन होई जाए? तेबे कोन परमेश्वर एही पृथ्वी रे प्रकृत रे एही परि भाबरे आसिबे? एही प्रसंगर प्रकृत अर्थ कोन? आम समस्तंकु एहार प्रकृत बुझामणा रहिबा उचित। सर्वप्रथमे आसंतु लूक 21 को खोलिबा एवं परमेश्वर को वाक्यर अध्ययन करिबा, जहा द्वारा आमे लोकमानंको भूल धारणा को सठिक भाबरे जानि परिबा। एहा माध्यमरे आमे विश्व को जागृत करिबाकू एवं सेमानंको सठिक व्याख्या करिबाकू सक्षम हेबु। आसंतु लूक पुस्तक अध्याय 21 पद 27 रे परमेश्वर को वाक्य को देखिबा। सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रं को महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। किंतु एही समस्त घटना आरंभ हेले तुम्भे माने उद्दृष्टि कर और मस्तक उत्तोलन कर, जेनु तुम्भ मानकर मुक्ति सन्निकट। बाइबल रे एहा स्पष्ट भाबरे लिखा जाइछि। जेहेतु बाइबल कहे जे से मेघरे आसिबे, तेनु से निश्चित भाबरे मेघरे आसिबे। किंतु आमे कोन बुझी परिबा नहीं जे जीसु प्रकृत रे कोन कहिबाकू चाहुथिले जे से मेघरे आसिबे एवं कोन आमे ताहांको वाक्यर प्रकृत अर्थ को ग्रहण करिबा उचित नुहे कि? जीसुंको एही शिक्षा को ताहांको शिष्य माननकू देबा पूर्वरु एही भविष्यवाणी जे जीसु एही पृथ्वी को आसीबा समय रे मेघरे आसिबे भविष्यवक्ता दानिएलंको माध्यमरे पूर्वरु लिखा जाइथिला। आसंतु आमे दानिएल पुस्तक अध्याय 7 पद 13 को जिबा। मु रात्रि कालर दर्शन रे देखिली, आउ देख मनुष्य पुत्र न्याय एक पुरुष। एठारे मनुष्य पुत्र न्याय एक पुरुष काहाकू सूचित करे? एहा कोन जीसुंकू सूचित करे नाही? मनुष्य पुत्र न्याय एक पुरुष काहा सहित आसुछंती? आकाशर मेघरे आसिले ओ से अनेक कालर सेही वृद्धंको निकटरे उपस्थित होन्ते सेमाने ताहांको छमुकू ताहांकू आनिले। पुणी समुदाय गोष्ठी देशवासी और भाषावादी माने जेपरी ताहांकर सेवा करिबे, एथिपाई ताहांकू कर्तृत्व महिमा और राज्य दत्त हेला। ताहांकर कर्तृत्व अनंतकालीन कर्तृत्व, ताहा लुप्त हेबो नाही, आउ ताहांकर राज्य अविनाश्य। लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 21 रे जीसु कहिसंती मनुष्य पुत्र मेघरे आगमन करूछंती एवं दानिएल अध्याय 7 पद 13 रे एही पृथ्वी रे जीसुंको प्रथम आगमनर भविष्यवाणी विषय रे लिखिथिले से मेघरे आसिबे। तेबे जीसु जेबे प्रथम थर आसिले तेबे कोन से प्रकृत रे मेघ सहित आसिथिले? कोन दानिएल अध्याय 7 पद 13 रु 14 रो भविष्यवाणी प्रकृत रे जीसुंको प्रथम आगमनर विषय अटे? प्रथमे आसंतु एही विषय को निश्चित करिबा। मनुष्य पुत्र न्याय एक पुरुष आकाशर मेघरे आसिले ओ से अनेक कालर सेही वृद्धंक अर्थात परमेश्वर निकटरे उपस्थित होन्ते सेमाने ताहांको छमुकू ताहांकू आनिले। एथिपाई ताहांकू अर्थात जीसुंकू कर्तृत्व ओ कोन महिमा ओ कोन ओ राज्य दत्त हेला। जेतेबेले आमे तांकू दिया जायतिबा एही तीनोटी विषय प्रति ध्यान देइथाउ तेबे एहार आमे निश्चित करि परिबा जे एही भविष्यवाणी जीसु ख्रीष्टंक द्वारा पूर्ण हेला जेतेबेले से एही पृथ्वी को प्रथम थर आसिथिले। आसंतु आमे माथ्यू अध्याय 28 पद 18 को जाई, जहाँ दानिएल अध्याय 7 र सहभागी पद अटे। एहार निश्चित करिबा जे प्रथम थर आसुतिबा जीसुंकू कर्तृत्व महिमा और राज्य दत्त होइथिला। पुणी जीसु सेमानंको निकटकू आसी आलाप करी कहिले, स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त कोन प्रदत्त होइछि? अधिकार मोते प्रदत्त हेइछि। दानिएल अध्याय 7 रे आमे देखिथिलु जे मनुष्य पुत्र मेघ सहित आसिबे एवं कर्तृत्व महिमा और राज्य प्राप्त करिबे। एठारे जीसु जेबे प्रथम थर पृथ्वी को आसिले तेबे से कोन प्राप्त कले? समस्त अधिकार मोते प्रदत्त हेइछि। एहार अर्थ जे से कर्तृत्व प्राप्त कले। वर्तमान आसंतु आमे जोहनंको पुस्तक अध्याय 17 पद 10 को जिबा। जहाँ जहाँ मोहर सेही सबु तुम्भर, पुणी जहाँ जहाँ तुम्भर सेही सबु मोहर, आउ मु सेमानंक ठारे महिमांत हेइछि।
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କରତୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ସେ ମହିମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦାନିଏଲ 7ରେ ସେ କରତୃତ ଏବଂ ମହିମା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ସେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 29 ପଢ଼ିବା। ଏଣୁ ମୋହର ପିତା ଯେପରି ତାହା ନିମନ୍ତେ ମେ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରତୃତ ମହିମା ଏବଂ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସେ ଏସବୁ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 28, ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ ଲୁକ୍ 22ରେ ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ତେବେ ସେ କରତୃତ ମହିମା ଏବଂ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦାନିଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 13ରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିବେ ଏବଂ କରତୃତ ମହିମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କରତୃତ ମହିମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହା କେବେ ଘଟିଲା? ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ତେବେ କ'ଣ ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆକାଶର ମେଘ ସହିତ ଆସିଲେ କି? ସେ ଅଚାନକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମେଘ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସି ନଥିଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାରରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ଆସିଲେ? ସେ ପୋଷାକରେ ଆବୃତ ଶିଶୁ ପରି ଆସିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ଆସିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ବାଇବଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ସେ ମେଘରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଏହା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିବେ ଯଦିଓ ସେ ଶରୀରରେ ଆସୁଥିଲେ? ମେଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ଏବଂ ତାର ଆଲୋକକୁ ଅବରୋଧ କରେ। ମହିମାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ମେଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତମ୍ବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ମହିମାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା, ବାଇବଲ ଶରୀରକୁ ଏକ ମେଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେବେ ବାଇବଲରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମେଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ଅଧ୍ୟାୟ 1କୁ ଯିବା। ପଦ 12। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମଭୋଜିର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ଏହି ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମୃତ, ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେମନ୍ତ କାଳର ଫଳଶୂନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଏଠାରେ ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ମେଘ ଶରୀରରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 25ରେ ଆଉ ଏକ ପଦ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯୀଶୁ ମେଘରେ ଆସିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଯିଏ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଖୋଲିବା। ପଦ 14। ବୃଷ୍ଟିହୀନ ମେଘ ଓ ବାୟୁ ଯେପରି ଆପଣା ଦାନ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ପକାରୀ ସେପରି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମେଘ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1, ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଏବଂ ଦାନିଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନା ମେଘ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21ର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମେଘରେ ଆସିବେ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ମେଘ ସହିତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ମେଘରେ ଆସି ନଥିଲେ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ଏହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ କଣ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 27ର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବେ ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 18କୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଯେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଆମେ ଦ୍ୱୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋମ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସିଡିଏ ମାତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘରେ ଆସିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, କଣ ସେ ମେଘରେ ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ଖ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମେଘରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଧଳା ମେଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ମେଘର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଯାହା ଏକ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ 8କୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ବାଇବଲ କଣ କହିଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିପରି ଆସିବେ? ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ସେ ମେଘରେ ଆସିବେ। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ସେ ମେଘରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ କହିଥାଏ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶେଷ ଦେଖିବେ? ବାଇବଲର 11 ସଂସ୍କରଣରେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ସେ କଣ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଯେବେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ତେବେ ସେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଶେଷ ବିଚାରକ ଭାବରେ ମେଘରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ କାହାକୁ ବିଶେଷି ପାଇବେ ନାହିଁ। କଣ ବାକ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶେଷ ଦେଖିବେ ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କାହାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ମେଘରେ ଆସୁଥିବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେ କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଓନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋକିତ କରିବେ। ଏହା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସିଓନକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ହଁ ନା? ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଏହା କହୁଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶେଷ ଦେଖିବେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂକେତ କରେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥାଇ ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ପରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମେଘରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବ୍ରୀ 9 କଣ କହିଥାଏ? ତାହା କହିଥାଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 1ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ। ଶେଷ କାଳର ଅର୍ଥ କଣ ଶେଷ ଯୁଗ ନୁହେଁ? କଣ ଶେଷ ଯୁଗ ସେହି ଯୁଗ ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମେଘରେ ଆସିବା ଉଚିତ? ଏରୂପ ଘଟିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଶ୍ରେଟ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ଆସି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ କିଛି ସଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4ର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କଣ ବୁଝିପାରିବା? ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ଆସି ଯାହା ମେଘରେ ଆସିବାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତି ସହିତ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପଦ 2 ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା। କାରଣ ସିଏନଠାରୁ ବୟବସ୍ଥା ଓ ଜେରୁସାଲେମଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ।
그럼 이 시기는 ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସମୟ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21ର ସମୟ ଅବଧି ଏକ ସମାନ ଅଟେ। 같은 시기로서 결국 시대로 본다면 ଏହିପରି କ'ଣ ଏହି ଭାବବାଣୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମେଘରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି? 그냥 ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। 구름으로 비유된 ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ମେଘରେ ଆସିବା ରୂପେ କରାଯାଇଛି? 뭘 하고 계십니까? ସେ ଏବେ ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସଠିକ ଓ ଭୁଲ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରିପାରିବା। 잘못된 것과 또 진리를 우리가 분별할 수 있는 능력을 가질 수 있는 것입니다. 예. 그래서 ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆକାଶର ପ୍ରକୃତ ମେଘରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରରେ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କ ମେଘ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୟ ଆଗମନ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଇବଲରେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଜଗତର ଚାର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ବିକୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ଆସିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କେବଳ ଆକାଶର ମେଘକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇ କେବଳ ଆକାଶର ମେଘକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିବେ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ? 지금 쳐다보고 있습니다. 영접할 수 있겠습니까? 그 예수님 당시에도 ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସମୟରେ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ଭୁଲରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେହେତୁ ଏଲିୟ ମେଘରେ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେଲେ, 하늘로 올라갔으니 ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଏବଂ ମେଘରେ ଆସିବା ଉଚିତ। 그를 타고 ପ୍ରଥମେ ଏଲିୟ ଆସିବେ ଏବଂ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 엘리야가 먼저 와서 ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, 이렇게 해서 하늘만 쳐다보고 있다가 보니까 ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ? 구름 타고 오신 구름으로 비유된 କ'ଣ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ କି ଯିଏ ଶରୀରରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମେଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ଚାର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନ କରିବାର କାରଣ, ଯିଏ ଶରୀରରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମେଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21ର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। 영생과 구원의 길을 열어가고 계신 ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନେ ସିଓନକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ ୟତା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 때문에 그렇습니다. 그러나 ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କେତେ ଧନ୍ୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯେଣୁ ତାହା ଦେଖେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଣୁ ତାହା ଶୁଣେ। 보니까 ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ନାହଁ କି? ମେଘ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ସେହି ମେଘ ନୁହେଁ ଯାହା ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା ଶୀତଳ ଜଳ ବାଷ୍ପର ସଂଗ୍ରହ ଅଟେ। 바로 하나님의 ଆମେ କ'ଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମେଘର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରବମୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ? 있습니까? 요한복음 10장 ଆସନ୍ତୁ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 16ରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମେଷଶାଳାର ନୁହନ୍ତି, ମୋହର ଏପରି ଅନ୍ୟ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। 할터이니 자 초림 ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମେଷମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ମେଷଶାଳାରେ ନେତୃତ୍ୱ କଲେ। 진리의 우리 가운데로 인도했습니다만 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମେଷଶାଳାର ନୁହନ୍ତି, ମୋହର ଏପରି ଅନ୍ୟ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, 내게서 내가 인도하여야 할터이니 ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଲ ଓ ଗୋଟିଏ 자에게 ପାଳକ ହେବେ। 시라하고 있습니다. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ, ସେ ସତ୍ୟର ଏକ ମେଷଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ମେଷଶାଳା ମଧ୍ୟରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମେଷଶାଳାର ନୁହନ୍ତି, ମୋହର ଏପରି ଅନ୍ୟ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। 이것은 ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରର ତମ୍ବୁକୁ ପୁନର୍ବାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 우리에게 시사하는 중요한 단서가 되겠습니다. ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ମେଘରେ ଆସିବେ। 이 상해 성경에서 증가하고 있는 ବାଇବଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଏବଂ ସୁସମାଚାରର ଲେଖକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମେଘର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? 구름은 틀림없이 무엇을 의미한다고요? ଏହାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଶରୀରରେ ଆସିବା ଅଟେ। 또 ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମେଘରେ ଆସିବେ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 결국 예수 그리스도께서 ପରିଶେଷରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ କନ୍ୟା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। 오신다는 뜻이 되겠습니다. 그런 ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଯୀଶୁ ମେଘରେ ଆସିବେ। 타고 오신다라고 이렇게 묘사를 하셨다. କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ସମୟ ପରି ଆକାଶର ମେଘକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 초림 당시처럼
하늘에 ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେହେତୁ ଏଲିୟ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ ହୋଇ ଆକାଶର ମେଘକୁ ନୀତ ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିୟ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଲିୟ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ବସି କେବେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ ଏଲିୟ ବୃଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମରୁଭୂମିରେ ଚିତ୍କାର କରିନଥିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ କି ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇ ମେଘର ଅର୍ଥ ଆକାଶର ବାସ୍ତବ ମେଘ ଅଟେ କେବଳ ଆକାଶର ମେଘକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମେଘର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ମେଘ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀରରେ ଆସୁଥିବାକୁ ମେଘରେ ଆସୁଥିବା ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କାରଣ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରବାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ଏବଂ ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାକ ଅନୁସାରେ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପଥରେ ଚାଲୁଥାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସିଓନକୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି କାରଣ ଯେ ବାଇବଲ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଗମନ କରିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ମେଘରେ ଆସୁଥିବା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଏବଂ ବାଇବଲର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ଆକାଶରେ ମେଘକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯେପରି ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁଣିଥରେ ଏହି ଯୁଗରେ ଘଟୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କହୁଥାଇ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ଏକ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିନା ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମେଘକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଫସଲ କାଟିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଲୋହିମ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଗ ହୋଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଦେଉଥାଇ ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ଶୀର୍ଷକ ସେ ମେଘରେ ଆସିବେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।